Good morning, all. Good morning, sir. Pole Reddy, are you available? Pole Reddy, Sushma, Pooja. Why you people are taking so much of time to log into the classwork? What, Mr. Shyam, should I cut the break between 9:50 to 10? Should we continue classes? So in the last classes, we discussed about the problem characteristics. There are 7 different characteristics. Hope everybody understood all the 7 different characteristics which are explained in the last class. Is it okay? Yes, sir. So now we are supposed to move to the new topic in unit number 2, that is heuristic search techniques. So heuristic search techniques. Search here, heuristic, I already informed you about the definition, like what actually a heuristic means. Heuristic is nothing but which improves the efficiency of the search process. What we are going to search? Enti mana vetkidi? Solution for not problem. We are finding, we are searching for the best solution method among several number of solution methods which are available. If more than one particular solution method is available, our job in the sense, think like you are a machine. So machine is able to pick the best solution out of several number of solutions are available. Yes, sir. So here, mana job ante, we are supposed to consider it as the job of the computer system or the machine, so that just like a human being. So if several number of solution methods are there, even the human being, by making use of common sense, he is supposed to pick the best one. Ana? If good number of solution methods are there, the human being, by making use of his, by utilizing his common sense and knowledge about the solution methods, he picked the best one. See, there are good number of solutions methods like reaching from Eluru to Vijayawada, 6 or 7 methods are there. But out of it, what is the best one ante em cheppam? Emanuntunnav? Within 1 hour lo reach avalante, what is the best method to pick? Solution method, car. So just like that, so this is how we are supposed to pick car is the best method because of the feedbacks from different people. Whoever traveled from Eluru to Vijayawada and they reached Vijayawada within 1 hour in a safety manner. So we'll collect all the information regarding the results from different solution methods and we tabulate it, and which particular method gives the less time ante ultimately car with safety. So we'll term it as the best method. So just like that, so here the machine is able to pick the best method when several number of solution methods are available. Heuristic ante enti? Yes, sir. So for that particular purpose, heuristic which improves the efficiency of the search process. That means మనం ఎతకడం అనే ప్రాసెస్ ని సింప్లిఫై చేసేస్తుంది హెరిస్టిక్ అనేది. How it simplifies? So that is by making use of heuristic function. ఒక heuristic function యూజ్ చేసి it simplifies the searching process. Searching ఏంటి దేనికి ఇక్కడ? Here we are searching for a problem solution, best problem solution method. Best problem solution method ని వెతకడానికే సింప్లిఫై చేయడం అన్నమాట heuristic అనేది. So for that, heuristic functions are supposed to be helpful for us towards picking the best problem solution method. Heuristic functions ante we are supposed to give some kind of rankings to each and every solution method. So when we try to give ranking to the solution methods, car ki ultimate ga ఏ method ఏ ranking istamaya? First one. 1 అని ఇస్తాం. Next motor vehicle like bike 2 అని ఇస్తాం. Like any other motor vehicle which goes more than faster like 40-50 km speed ante that is the third అని ఇస్తాం.
ట్రాక్టర్ అనే దానికి ఒక 4th అని ఇస్తాం. Like that, any other, some kind of rankings we are supposed to give. So, best student ultimately class లో వాడిని top 3 రమ్మన్నాం అనుకో, 1 లో ఎవరు ఉంటారు? Suppose I want to pick top 3 students from your batch. So, first number 1 student కింద ఎవరు ఉంటారు? Who studies more? అంతేనా? ఏం శ్యామ్ అంత టైం తీసుకుంటున్నావు చెప్పడానికి? పూజ, సుష్మా, are you available in the class? Yes, sir. Who is number 1 among you అంటే ఎవరమ్మా? Who studies more? అంతేనా? Yes, sir. That means who performs more, ultimately his rank will be 1 అని ఇస్తాం. అదే అతనికన్నా కొంచెం తక్కువ అనుకో, suppose somebody got 85%, will give rank 1. Somebody got 84%, will give rank 2. Somebody got 83%, will give rank 3. That means who studies more will have the least number or the highest number? Least number. గట్టిగా మాట్లాడాలి, నాకు వినపట్ల. Be louder. Least number. So just like that, the best solution method ultimately contains least number or maximum number? Least number. Least number. So is it clear? Ardhainda? Yes, sir. So for that, we are supposed to go to the notes. Let me share the screen. Is it okay? If this particular Yes, sir. screen is visible to everyone? Yes, sir. So here, heuristic is a technique that improves the efficiency of the search process. This is already described to you. And next, this technique uses a function called heuristic function. That's not highlighted, bold that maps from problem state descriptions to measures of desirability. Desirability in a sense, dependability. మనం ఎంత డిపెండ్ అవుతాం ఆ మెథడ్ అనేది. బెస్ట్ మెథడ్ మీద అల్టిమేట్ గా మనం ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతాం, వరస్ట్ మెథడ్స్ మీద తక్కువ డిపెండ్ అవుతాం. యూజువల్లీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ నెంబర్స్ అంటాం. అంటే వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ టు ద నెంబర్స్, ర్యాంకింగ్ టు ద solution methods based upon their performance or desirability. Is it clear? So the one with the least numerical number ultimately the best method. Antena? Everkaithe least number untundo that becomes the best method. So ultimately which one to be picked by us? Least number. Ante least numerical number 1 denikaithe untundo దాన్ని ఫస్ట్ అప్లై చేస్తాం. If 1 is not available, then go to 2. If 2 is also not available, then 3. Like that అలా వెళ్తుంటాం మనం. ఇంక ఏది అవైలబిలిటీ లేదనుకోయా, నువ్వు విజయవాడ వెళ్ళాలి, no best methods are available, అంటే that means no vehicles are available, but you are reaching Vijayawada is very important to you. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? Walking. అంతే, God given 2 beautiful legs, 1 left, 1 right అనుకుంటావు, go. అంతేనా? That ultimately follow. So like that, what is the best trend? Ultimately go for the method with the least number. So how to give these numbers? Ante these numbers are given based upon the desirability. Okay, hope this is clear to everyone. Yes, sir. Why still 56 members are only joined? Previous class is 78. You collect the attendance. Shyam, Pooja and Sushma. Yes, sir. Holy Reddy, are you available? We don't know. Exam unda? Ival supply undamma? Yes, sir. But previous class it is 76. Now why it is 57 only? Find out the absentees from first class to second class. Okay. Yes, These topics are very much important. Heuristic search techniques full question వస్తుంది. Other than water jet problem, unit number 2 లో guarantee questions ఏంటంటే ఇవే. Heuristic search techniques లో we are about to discuss good number of algorithms like this. ఇక్కడ కనబడుతున్నాయా? Is it visible? Yes, The first one is generate and test. Second one is hill climbing. Third one is best first search. Fourth one is problem reduction. And fifth one is constraint satisfaction. Sixth one is not part of your syllabus for JN2K people. So all these 5 topics are in the syllabus for JN2K other than the sixth one. The sixth one part of your Andhra University syllabus, but you are not part of Andhra University kabatti, you are affiliated to JN2K kabatti. We are about to discuss all these 5 different algorithms. So the first one is very much simple. What is the name? How
The name itself indicates. Emani? Generate and test. Generate and test. All the time, generate and test. Generate and test. If that particular test generates some idea or some procedure for a problem solution and test it on the given problem, if you get a goal state or if you get a solution, then return success. Otherwise, what to do? Begin and end. Srikanth, are you available? No, Number sir. 39. Absent, sir. Absent. Okay, generate and test. That means simple. Generate some method and test the method on the solution method on the given problem. If you find the result, then return success. Otherwise, stop that process. Generate another method. Other than another, Yes, sir. test to see that it may give the result. So generate and test strategy is the simplest among all the approaches. This method generates a solution for the given problem and tests the generated solution with the required solution. Edaithe solution generate avutundo, that particular solution is compared with the required solution. Manaku edaithe required for each and every problem will have some required solution. So this particular generated method gives some solution, that is generated solution. That solution is compared with the required solution. If both are same, return success. Otherwise, repeat the same process for another type, so that ultimately manaku kavalsindi enti the generated solution must be mapped with the required solution. Required solution to map ayanta varaku we do the same process. Is it right? Is it understood by everyone? Yes, sir. Roll number 13. Who is roll number 13? Roll number 13. Are you available in the class? Roll number 49. Who is 49? Ciara? Roll number 49. Unmute about yourself. Will ఏం చేస్తున్నారు శ్యాము అన్న? They are regular to the classwork. Roll number 13 and 49. Yes, sir. Yes, sir. ఎవరమ్మా నువ్వు? ఎస్ఆర్ ఎవరు? 13 49? 49, sir. నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుందా? జనరేటర్ వాట్ యాక్చువల్లీ జనరేటెడ్ టెస్ట్ మెథడ్. Yes, sir. ఏంటి ఎక్కడున్నావమ్మా? డిస్టర్బెన్స్ ఉంది పక్కన. కాంట్ ఏబుల్ టు సిట్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ రూమ్. This is something like a classroom kada. Where are you now? You are in the market or what? No, sir. I'm at home, sir. And then what this all kinds of disturbances, some kind of sounds we are getting from your phone. Near road, sir. My home is at near road, sir. That's why. You are supposed to close the windows and sit, so that you are able to concentrate more on the class, not on the disturbance which is happened in the road. Okay? Okay, sir. Who is number 3? Roll number 3? Who is roll number 3? Roll number 3? Respond. Have you understood the concept which is discussed so far in the generate and test method? Syamu 3 evaraya? Syam evaru? Poojana Sushmana? A section CR? Pooja, sir. Pooja evaramma? Roll number 3 evaru? Girl or boy? Pooja, respond. సార్ సార్ తను అన్మ్యూట్ చేసింది కానీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. ఓకే, అమ్మాయిని తర్వాత నాకు కాల్ చేయమని. ఓకే సార్. ఓకే, now have you understood the concept, generate and test concept? Yes, sir. So now we'll discuss about the algorithm. First, generate a possible solution for the given problem, and for some problems it means generating a particular point in the problem space. So ultimately we are about to generate the starting state within the problem space itself,
That means for others, it means generating a path from the start state. Next, test to see, test, not text. Test to see if this is actually a solution by comparing the chosen point. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ జనరేట్ ఎ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. ఎక్కడి నుంచి? సో జనరేట్ సమ్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ స్పేస్ ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అదర్వైజ్ జనరేటింగ్ ఏ పాత్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ స్టేట్. ఒక స్టార్ట్ స్టేట్ అంటే పాత్ అవ్వచ్చు, మంది సొల్యూషన్ స్టేట్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు విధాలు చెప్తున్నాడు. మీకు ఇంతకుముందు కూడా ప్రాబ్లమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ద సొల్యూషన్ కెన్ బి ఏ పాత్ ఆర్ ఏ స్టేట్ అనుకున్నావా? సో ఏదైనా అవ్వచ్చు. ద సొల్యూషన్ కెన్ బి ఏ పాత్ ఆర్ ద సొల్యూషన్ కెన్ బి ఏ స్టేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్ పాత్ అన్నప్పుడు ఇట్ మే బి రీచ్ టు ద అదర్ స్టేట్. ఇంకొక పాత్ లో ఇంకొక ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ కి రీచ్ అవుతాం అన్నమాట. సో ఏమన్నాడు సెకండ్ స్టెప్ లో? టెస్ట్ టు సీ దాట్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ సొల్యూషన్ by comparing the chosen point or the end point of the chosen path to the set of acceptable goal states. ఏదైతే యాక్సెప్టబుల్ గోల్ స్టేట్స్ ఉంటాయో వాటితో కంపేర్ చేయమంటున్నాడు. అది కాదనుకో, ఇఫ్ ద జనరేటెడ్ స్టేట్ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ స్టేట్, దెన్ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ అగైన్ ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్, ఓకే క్విట్, అదర్వైజ్ రిటర్న్ టు స్టెప్ 1. మళ్ళీ స్టెప్ 1కి వెళ్తాం. స్టెప్ 1కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంకొక సొల్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. We are trying to get one more state and compare the new generated state with the solution state. If both are same, return success. Otherwise, mark it as intermediate state and again be in the loop, and that means return to step 1 and generate another possible solution. Like that, ekkada varaku velali till to reach the solution state. So what type of comparisons we may go for it? Is it similar to one of the DFS or BFS methods? చెప్పండి. DFS BFS మెథడ్ లో ఈ విధంగా చేస్తుంటాం. ఒక దాంట్లో BFS DFS లో we start from the root node, we generate successor for the root node and we compare the successors with the goal state. If not, ఏం చేస్తాం? బాబు డిఎఫ్ఎస్ ను ఒకసారి గుర్తించుకుంటా. డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ లో సపోజ్ దేర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటే, we start from the root node and generate successors. We compare the first successor node with the root node with the goal node. If not, the first successor node compare చేసిన node ఏమవుతుంది? Intermediate state, and then again generate successors from it. అంతేనా చేసేది? Yes sir. Is this method is something similar to that? అదే నేను అడుగుతున్నా. ఇది ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాం. ఏమన్నాం? ఇప్పుడు జనరేట్ ఏ పాసిబుల్ సొల్యూషన్ అంటే దట్ మీన్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్ నోడ్ అండ్ జనరేట్ సొల్యూషన్ స్టేట్స్ అండ్ కంపేర్ ద సొల్యూషన్ స్టేట్ విత్ ద గోల్ స్టేట్. ఇఫ్ నాట్, మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? గో బ్యాక్, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ జనరేట్ సక్సెసర్స్ అండ్ సక్సెసర్స్ ని కంపేర్ చేయి. అంటే న్యూ జనరేటెడ్ స్టేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సక్సెస్ స్టేట్ అండ్ దట్ సక్సెసర్ స్టేట్ is compared with the goal state. If not, again generate success, like that till to reach the goal state. Suppose if it is left hand side lo undanko first generated node lo, definitely you can find a solution. Avuna? So yes, this particular solution is something similar to DFS. Ade ikkada cheptunnadu. This generate and test algorithm is a DFS procedure. Adonda, since complete solution must be generated before they can be tested. ముందు జనరేట్ చేస్తాం, తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం. జనరేట్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, జనరేట్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం. సో దట్స్ వాట్ జనరేట్ అండ్ టెస్ట్ algorithm. Is it understood? Yes sir. This is such a simplest searching algorithm. Don't think that the other algorithms may be much simpler like this. Okay, and I am here at this moment. I would like to share some other one. New share, that is, we'll go back to that. Where it is? Yeah. See this one. I hope this screen is visible to everyone. Heuristic search techniques. This is one PowerPoint presentation. Kanamartundaya? Hope this is clear to everyone. Yes sir. So the same kind of algorithms which we are going to discuss, like generate, test, hill climb, best first, problem prediction, except the last algorithm. The other 5 algorithms are available for us.
and that is part of your JNTK syllabus. And the first method, generate a possible solution. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, the same kind of text. నేను ఇక్కడ చూపించడానికి పర్పస్ ఏంటంటే సెకండ్ అల్గోరిథం కోసం దిస్ పర్టికులర్ వన్ hill climbing. For the second algorithm, again go back to our hope the screen is visible. Word file కనబడుతుందా hill climbing అనేది? Yes, sir. Yes, sir. Hill climbing is a variant of generator test in which feedback from the test procedure is used to help the generator decide which direction to move in the set space. Hill climbing is nothing but it is very much easy, and moreover, this is already practiced by you if you climb some hill. తిరుమల కొండెక్కారయ్యా, తిరుపతి వెళ్ళారు కదా అందరూ? హోప్ ఎవ్రీబడి వెంట్ టు తిరుపతి నో? Yes, sir. వెళ్ళారా లేదమ్మా? అందరూ వెళ్ళే ఉంటారు. సో తిరుపతి కొండ వెళ్ళేటప్పుడు ఈస్ దేర్ ఎనీ స్టార్టింగ్ స్టేట్ లైక్ అలిపిరి విల్ బి ద స్టార్టింగ్ స్టేట్ కింద, అండ్ తిరుమల పైన బస్ స్టాండ్ అనుకుందాం మనం, గోల్ స్టేట్. సో తిరుమల బస్ స్టాండ్ విల్ బి ద గోల్ స్టేట్. సో ఫర్ దట్ all the time towards reaching the bus stand at Tirumala, ఏ విధంగా హిల్ క్లైంబింగ్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద టైమ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రీచ్ టు ఎ స్టేట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్. సో ఇనిషియల్ స్టేట్ ఉంది, గోల్ స్టేట్ ఉంది, ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్. ప్రతి స్టేట్ను స్టార్ట్ స్టేట్ కన్నా బెటర్ స్టేట్ కి మనం రీచ్ అవుతుంటాం. అంటే క్లైంబింగ్ కదా, ఎక్కాలి. ఎక్కాలన్నప్పుడు గ్రేడియంట్ చూడండి. గ్రేడియంట్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు అలిపిరిలో ఉన్న సీ లెవెల్ ఎంఎస్ఎల్ లెవెల్ కి నెక్స్ట్ ఒక 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంఎస్ఎల్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎంఎస్ఎల్ అంటే మీన్ సీ లెవెల్ అంటారు కదా. హైట్ కి వెళ్తుంటారు లేదా? ఆల్ ద టైమ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రీచ్ టు ఏ బెటర్ స్టేట్ దాన్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్. ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే హిల్ క్లైంబింగ్ అల్గోరిథం ఈజ్ సపోజ్ టు బి అండర్స్టూడ్. నేను అంటుంది అర్థమైందా? అలిపిరి నుంచి తిరుమల హైట్ అయినా కాదా? Yes, sir. తిరుమల సంథింగ్ ఒక 1500 మీటర్స్, ఐ థింక్ 1000 మీటర్స్ హైట్ లో ఉంది. సో అలిపిరి 1000 మీటర్స్ హైట్ లో ఉండదు. అలిపిరి ఎక్కడ ఉంటుంది? సమ్వేర్ ఒక 20-30 మీటర్స్ హైట్ లో ఉంది. ఈ 20-30 మీటర్స్ హైట్ నుంచి 1000 మీటర్స్ హైట్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఆల్ ద టైమ్ నీ 20 నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రీచ్ టు ఏ స్టేట్ విచ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద 20 స్టేట్, దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్టేట్. అంటే 21 లోకి వెళ్తావు, 22, 23 లైక్ దాట్. 100కి వెళ్తావు, 150కి వెళ్తావు, 200, 250 లైక్ దాట్. 1000కి వెళ్ళినప్పుడే యు ఆర్ సపోజ్ టు రీచ్ టు ఏ స్టేట్ దట్ ఈస్ యువర్ గోల్ స్టేట్. అవునా? కొండెక్కాలంటే కింద నుంచి మొదలెడతాం, గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి మొదలెట్టి టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ కి వెళ్తాం. అంటే ఆల్ ద టైమ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు మూవ్ టు ఏ డైరెక్షన్ ఆర్ ద స్టేట్ విచ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అని నేను మాట్లాడుతుంటాను చూడండి. ఫస్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఆర్ కరెంట్ స్టేట్. Next one is intermediate state, and sometimes intermediate states becomes your current states. And third one is goal state. నేను చెప్పిన 3 స్టేట్లు అర్థమయ్యాయా? ఒకటి స్టార్ట్ స్టేట్ దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్టేట్, ఇంకొకటి గోల్ స్టేట్, మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ ఆర్ బికమ్ కరెంట్ స్టేట్స్. సో మీరు కొండ ఎక్కడో మొదలెట్టారు. సపోజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టెడ్ క్లైంబింగ్ యువర్ హిల్. సో ఇనిషియల్ స్టేట్ బికమ్ యువర్ ఏమవుతుంది? ఏ స్టేట్ అవుతుంది? కరెంట్ స్టేట్ అవుతుంది. ఎస్ అమ్మా, పూజ అండ్ సుష్మా ఆర్ యూ అవైలబుల్? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది సార్, మెసేజ్. ఈ 39 కూడా ఇంకా రాలేదా? 39 is also not available into the class. No, Shrikant? He's absent. Most of the time he is absent. Attendance తీసుకుంటున్నావా శ్యామ్? తీసుకుంటున్నాను సార్. Okay. So there are 3 types of states అంటున్నా. Start state, goal state and intermediate states, and a new state that is current state అనేది కొత్తగా ఒకటి నేను ఇనిషియేట్ చేశాను. 4 different states. So when you people are started climbing the hill, your start state become the current state. ఎంతవరకు అర్థమైందా everyone? Your start state become your current state. Once if you find an intermediate state which is better than the start state, then
యు గో దేర్, అక్కడికి వెళ్తావు. మేము మెట్లు ఎక్కుతుంటాం కదా, మెట్లతో ఎక్కారుగా తిరుపతి. ఎప్పుడైనా మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఫస్ట్ మెట్టుకి సెకండ్ మెట్టుకి, ఫస్ట్ మెట్టు కన్నా సెకండ్ మెట్టు బెటర్ పొజిషన్ అయినా కదా. ఫస్ట్ మెట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ బికమ్స్ ద కరెంట్ స్టేట్, అండ్ వెన్ యూ రీచ్ సెకండ్ స్టెప్ బికమ్స్ యువర్ కరెంట్ స్టేట్. అక్కడ నుంచి వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్? సెకండ్ స్టెప్ నుంచి థర్డ్ స్టెప్, అంతేగా. వన్స్ యూ రీచ్ థర్డ్ స్టెప్, దెన్ థర్డ్ స్టెప్ బికమ్స్ యువర్ కరెంట్ స్టేట్. అలాగా సపోజ్ 1000 steps లో గోల్ స్టేట్ ఉందనుకో, when you reach 1000 step, then 1000 step becomes your current state, and compare current state with the goal state. Emma? Yes, sir. First step nunchi second step ragani, second step becomes your current state. Now compare current state with the goal state. If it is right, if it is both are same, then return success. Otherwise, second step nunchi malli better state, that is third step ki veltam. Now third step becomes your current state, and compare third step with the goal state. If both are same, return success. Otherwise, go to fourth step. Like that, 1000 step. Since 1000 step is the goal state antunam kabatti, when you reach 1000 step becomes your current state. Now compare current state with the goal state. Emautundi? Return Success ena? Yes, sir. Yes. You are supposed to reach to a state which is the goal state. So return success. Hope this is understood by everyone. Yes, sir. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు హిల్ క్లైంబింగ్. ఇప్పుడు ఈ విజయవాడలో ఎవరైతే whoever stays in విజయవాడ, they might be climbed గాంధీ హిల్ అని రైల్వే స్టేషన్ అనుకుని ఒకటి ఉంటుంది. మా చిన్నప్పుడు మేము వెళ్ళి ఎక్కేవాళ్ళు, మరి మీ ఏజ్ లో ఎక్కుతున్నారు లేదో. అక్కడ ఏంటంటే క్లైంబింగ్ ఒక ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఘాట్ వేసాడు, అప్పట్లోనూ ఘాట్ ఉండేది నాకు తెలిసి. బట్ పీపుల్ యూస్ టు క్లైంబ్ ద హిల్, ఎక్కేవారు. లేదా ఎనీబడి వెంట్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లో ఒక హ్యాంగింగ్ ఎక్కేటట్టు ఒక స్ట్రక్చర్ ఒకటి డిజైన్ చేసి ఉంటుంది అక్కడ. వీఆర్ సపోజ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ లైక్ 150 or 200 రూపీస్ పే చేయాలి. ఆల్ ద టైమ్ దాని మీద ఎక్కుతుంటారు కొంతమంది ఎంతూజియాస్టిక్స్, వాళ్ళందరూ ఎక్కుతుంటారు. అంటే క్లైంబింగ్ చేస్తుంటారు. దే వాంట్ టు ప్రాక్టీస్. అది మీరు చూసారో లేదో. అదర్వైజ్ యూ థింక్ జస్ట్ లైక్ క్లైంబింగ్ ఏ హిల్, అంతే. దట్స్ వాట్ ద అల్గోరిథం హిల్ క్లైంబింగ్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ హిల్ క్లైంబింగ్ ఈస్ ఆల్ ద టైమ్ యు ఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ టు ఎ బెటర్ స్టేట్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఇదే కాన్సెప్ట్. నేను అన్నది అర్థమైందా? ఆల్ ద టైమ్ యు ఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ టు ఎ స్టేట్ విచ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్. దెన్ గో దేర్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ యువర్ కరెంట్ స్టేట్. దెన్ అప్లై సమ్ రూల్. ఇక్కడ అప్లయింగ్ రూల్ కూడా, సో హౌ టు గెట్ ఏ బెటర్ స్టేట్ అంటే, బికాస్ we had 2-3 operators. Hill climbing ki operators ఏముంటో చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్? మీరు కామన్ సెన్స్ తో ఒక కాన్సెప్ట్ తో ఆలోచిస్తేనే ఈ అల్గోరిథమ్స్ అన్ని అర్థం అవుతాయి. కొండ ఎక్కాలంటే మనకి 2-3 ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి చెప్పండి? మీరు కొండ ఎక్కుతున్నట్టు ఒక ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఎలా ఎక్కుతాం కొండ అంటే? కాళ్ళతో ఎక్కుతాం. సపోజ్ అది మరీ స్లాంట్ గా ఉందనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? యు ఆర్ అబౌట్ టు అప్లై బోత్ హ్యాండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ legs. Andara, sometimes you may use sometimes you may use both hands as well as legs, and sometimes you may jartar slide ga undaru mari. So you whatever be the kind of operators you may use, and sometimes jump అనేది ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది, sometimes walk అనేది ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని కొండల్లో కూడా జంప్ చేస్తుంటారు. ఈ మూల నుంచి బాహుబలి చూశారు కదా, బాహుబలిలో జంప్ చేస్తుంటాడు ప్రభాస్ ఒక పక్క నుంచి ఒక పక్కకి. సో అల్టిమేట్ గా అతని గోల్ ఏంటి చెప్పండి? అతను రెండు కాళ్ళతోటి పట్టుకుని ఎక్కుతుంటాడు, ఒకసారి నడుస్తుంటాడు. ఇఫ్ సమ్ స్పేస్ ఈజ్ సమ్ ఏరియా ఈజ్ ఫ్లాట్, దెన్ ఈ సపోజ్ టు వాక్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ హిల్ క్లైంబింగ్ అంటే, జంప్ ఉంటుంది, వాక్ ఉంటుంది, క్లైంబ్ ఉంటుంది. So using both hands as well as legs ఉంటుంది, different operators. But ultimate గా what are be the kind of operators which you people may use, but ultimate గా you are about to reach to a better state. నా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందమ్మా మీకు అందరికి? అతను బెటర్ స్టేట్ కి వెళ్తుంటాడు ఎప్పుడు.
బెటర్ స్టేట్ కి వెళ్ళి అలాగా ఫైనల్ గా ఏం చేశాడు బాహుబలిలో, he reached to a state which is the top, adana goal state, that is top of the hill. So the same practices which we are going to do it in the hill climbing algorithm. So ఒకసారి ఇక్కడ రాసి చెబుతున్నాను చూడండి. Hill climbing is a variant of generated test in which feedback from the test procedure is used to help the generator decide which direction to move in the search process. అంటే మనం వెనక్కి చూసుకుంటాం ఎప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ అంటే, మనం ఒక స్టేట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ స్టేట్ బెటరా కాదా అనేది ఎప్పుడు కంపేర్ చేయాలి బ్యాక్ స్టేట్ తోటి, ప్రీవియస్ స్టేట్ తోటి. ఇఫ్ ద కరెంట్ స్టేట్ నౌ యు ఆర్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్, దెన్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కరెంట్ స్టేట్. నువ్వు ఏ స్టేట్ లో జనరేటెడ్ స్టేట్ లో ఆల్ ద టైమ్ ద generated state is compared with the previous state, the generated state is better than the previous state, then make it as a current state. అది నేను చెప్తుంది. అంటే మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి సెకండ్ స్టెప్ కి వెళ్ళండి. సెకండ్ స్టెప్ కి వెళ్ళగానే మీరు ఒక 6 inches ఎంతో హైట్ కి వెళ్తున్నట్టే కదా. 6 inches హైట్ వెళ్ళగానే ఏం చేస్తారు, ఆ స్టేట్ ని ప్రీవియస్ స్టేట్ తో కంపేర్ చేయండి. సో ఆ ఎంఎస్ఎల్ కన్నా ఈ ఎంఎస్ఎల్ బెటర్ గా ఉంటుందా ఉండదా హైట్ గా? అండ్ అల్టిమేట్ గా నువ్వు 1000 steps ఎక్కాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద వే యు ఆర్ సపోజ్ టు క్లైంబ్ యువర్ హిల్. ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఈస్ హియర్ ఆల్సో. So hill climbing is often used when a good heuristic function is available for evaluating states, but no other useful information is available. So దీంట్లో there are 2 different variants ఉన్నాయి. ఒకటి సింపుల్ హిల్ క్లైంబింగ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టీపెస్ట్ అసెంట్ హిల్ క్లైంబింగ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ మెథడ్. హోప్ there are 2 different methods ఉన్నాయి అంటున్నా. హిల్ క్లైంబింగ్ లోనే 2 methods. One is simple and the other one is steepest ascent. Now we'll discuss about the simple one. So simple hill climbing first. We'll discuss about the algorithm. So read the algorithm properly. So hope this algorithm is clear to everyone. Emma కనబడుతుందిగా? ఇంకా కొంచెం bigger size చేయనా? So it's better to have laptops or desktops for attending online classwork. Better don't use any mobile phones. See, on the mobile phones, it is not possible for you, or it is not good for you to read the content whenever a particular content is displayed on the system. Emma, better to buy laptops, if not desktops. ఏదన్నా ఒక 25,000 30,000 స్పెండ్ చేయండి, స్పెండ్ చేయకుండా మాత్రం అవదు. అర్థమైందా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్ ద థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ that today at 11 o'clock Jagananna Vidya Deevana amounts are supposed to be transferred to your parents' accounts. Avuna? Yes sir. So whoever comes under Vidya Deevana Padakam, okay, they are going to get the money. So already through counselors we circulated to which particular bank account you are about to transfer the same amount to the college account. College kattali. Actually it was delayed. Already first semester of the first semester is about to be completed. Second semester కూడా half వరకు వచ్చేసాం. సో ఈ అమౌంట్ ఎప్పుడు రావాలి? యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అమౌంట్ ఇది. ఓకే, సో ఇది ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే దట్స్ వాట్ ద నోటీస్ ఇష్యూడ్ టు ఆల్ ద హెచ్ఓడీస్ ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ అపాన్ ద డెసిషన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. ఓకే, మీరు అదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి. 11 ఈ రోజు పడినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈవినింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ టుమారో అన్న రేపు అంతా మీకు ఇచ్చిన నోటీస్ లో సర్క్యులేట్ చేసిన అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. లేదా మీ కౌన్సిలర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా పర్వాలేదు. కౌన్సిలర్స్ కాలేజ్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు మీ తరఫున. ఏదేమైనా దాట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఈస్ టు బి కంప్లీటెడ్ బై టుడే ఆర్ టుమారో. మీకు టైం కావాలనుకుంటే మధ్యాహ్నం ఏమైనా పర్మిషన్ ఇవ్వమంటే కొంతమందికి పర్మిషన్ ఇస్తాయి అన్న బ్యాంక్ వెళ్తానంటే. ఓకే, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీరియస్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ టు బి కంప్లీటెడ్. ఓకే ఓకే, కమ్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్. ఆల్గరిథం చెప్తాను చూడమ్మా. ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. ఫస్ట్ ఇది అలిపిరి అనుకోండి, ఇనిషియల్ స్టేట్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. కంపేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గోల్ స్టేట్, కంపేర్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ విత్ ద గోల్ స్టేట్. ఎప్పుడు మీరు ఏ స్టేట్ న్యూ స్టేట్ జనరేట్ చేసినా that particular new state will be compared with the goal state. Avuna? So compare initial state with the goal state. Suppose sometimes initial state and goal state chances undochu, maybe, who knows. Okay, if it is also a goal state, then return it and quit. Otherwise em chestam, continue with the initial state
as the current state. This is most important line. Otherwise, initial state is not current goal state అయితే then what to do? Mark it as PPT next slide change అవ్వలేదు నెక్స్ట్ స్లైడ్ అవ్వలేదు సార్. మరి నాన్న మరి అదే కదా అడిగాను ఇందాక. మీరు ఇదే చేస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయి చెప్పేదాకా శ్యామ్ కామ్ ఉంటున్నాడు. లేదు సార్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అని అనుకున్నాను సార్ ఫస్ట్. కాదు కాదు నాన్న, నాకేం సిగ్నల్ ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు చూడు సార్. ఓకే నౌ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ఎవరు Yes, sir. ఈ అమ్మాయి డౌట్ చెప్పిన అమ్మాయి ఎవరు? పూజ సుష్మా? పూజ సార్. నువ్వు బాగా ఫాలో అవుతున్నావు తల్లి. వీడు చెప్పట్లా, వీడు ఏదో భావాలని వాడు దాచేసుకుని ఉంటున్నాడు. లేదు సార్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం మీకు అర్థమయ్యడమే నాకు కావాల్సింది అల్టిమేట్ గా. అంతే తప్ప మీరు ఏం కనపట్టలేదు ఇక్కడ. అదే స్లైడ్ ఉంది, మళ్ళీ మా ఏంటి ఏదో చెప్తున్నారు మాస్టర్ అనుకోకుండా బెటర్ నాకు చెప్పండి. ఓకే సార్. నేను యాజ్ ఎ టీచర్ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు స్కోల్డ్ ఎనీబడి. యాజ్ ఎ హెచ్ఓడి గానే తిడుతుంటాను, తిట్టినా. అర్థమైందా? హియర్ మై కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్స్ మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఓకే, నౌ read the first algorithm, first step in the algorithm. Evaluate the initial state. If it is also a goal state, then return it and quit. ఇంక చేయాల్సిన పనే లేదు మనకి. అదర్వైజ్ కంటిన్యూ విత్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ యాజ్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఇనిషియల్ స్టేట్ అప్పుడు ఏ విధంగా అనుకుంటాం? కరెంట్ స్టేట్ అనుకుంటాం. నౌ ఏం చేస్తాం? లూప్ until a solution is found or until there are new operators left to be applied. అంటే సొల్యూషన్ దొరికే వరకు లూప్ లో ఉండమంటున్నాం. అదర్వైజ్ దెర్ ఆర్ నో న్యూ ఆపరేటర్స్, ఇంకా అప్లై చేయడానికే లేవు ఆపరేటర్స్. అంటే సమ్ ఏరియాస్ మనకి జంప్ కి ఛాన్స్ లేదు, వాక్ కి ఛాన్స్ లేదు, కొన్ని డ్రాగ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇలా ఏ ఆపరేటర్ అప్లై చేయడానికి ఛాన్స్ లేదనుకో, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి ప్రభాస్. వాళ్ళు లాస్ట్ లో ఏదో బాణాన్ని కట్టి చెట్టుకు వదలడం ఏంటి, చెట్టుకు తగలడం ఏంటి, వీడు హ్యాంగ్ అవుతా మళ్ళీ పైకి లేగడం ఏంటో, అదంతా సినిమాల్లోనే జరుగుతుంది. సో అలాంటి ఆపరేటర్స్ మనకి అవైలబిలిటీ లేవు. మీలో ఎవరైనా ఉంటే ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. సో నో న్యూ ఆపరేటర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు బి అప్లైడ్ ఇన్ ద కరెంట్ స్టేట్. అంతవరకు ఏం చేయమంటున్నాడు? డూ ఇట్. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ఎన్ ఆపరేటర్. అది వాక్ అవ్వచ్చు, జంప్ అవ్వచ్చు, డ్రాగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఆర్ బి ద వన్ దట్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ బీన్ అప్లైడ్ టు ద కరెంట్ స్టేట్ అండ్ అప్లై ఇట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ న్యూ స్టేట్. ఏమన్నా అంబిగ్యూటీ ఉందా ఈ లైన్ లో? ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ఒక ఆపరేటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాం అండ్ అది ఈ కరెంట్ స్టేట్ మీద ఇంకా అప్లై చేయండి అండ్ అప్లై చేయమంటున్నాం టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ స్టేట్. అంటే వాక్ చేస్తా కొన్ని ఎక్కచ్చు పైకి, లేదా జంప్ చేస్తా ఎక్కచ్చు, అలాంటి ఏరియా అన్నమాట. సో అప్పుడు డెఫినెట్ గా న్యూ స్టేట్ వస్తుందిగా. వాట్ ఎవర్ whenever you apply some operator on the current state, then definitely it takes you to the new state and now evaluate the new state. ఏ విధంగా? ఆ కొత్త స్టేట్ మీద దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఎవాల్యూట్ చేయండి. ఎలాగా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గోల్ స్టేట్ దెన్ రిటర్న్ ఇట్ అండ్ క్విట్. దాన్ని కంపేర్ చేయండి, కరెంట్ స్టేట్ ని, ద న్యూ స్టేట్ ని కంపేర్ విత్ ద గోల్ స్టేట్. ఇఫ్ ద న్యూ స్టేట్ ఈస్ గోల్ స్టేట్, రిటర్న్ ఇట్ అండ్ క్విట్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గోల్ స్టేట్, అది గోల్ స్టేట్ కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్, అది బెటర్ అయింది అనుకో కరెంట్ స్టేట్ కన్నా, అప్పుడు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కరెంట్ స్టేట్. అర్థమైందమ్మా? ఈ లైన్ అర్థమైందా? హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్. సో the new states all the time the new states may not be goal states, but if the new state is better than the current state, then make it as the current state. Sometimes you are not supposed to get the new state as a better than the current state. ఒక్కొక్కసారి రానప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్టీపెస్ట్ డెసెంట్ అల్గోరిథం, అది సెకండ్ అల్గోరిథం లో అప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్తాడు. అర్థమైందని అన్నది. ఇది సింపుల్ కాబట్టి, సింపుల్ క్లైమ్ కాబట్టి న్యూ స్టేట్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్ అనుకుంటా. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ కన్నా సెకండ్ స్టెప్ బెటర్, సెకండ్ స్టెప్ కన్నా థర్డ్ స్టెప్ బెటర్, థర్డ్ స్టెప్ కన్నా ఫోర్త్, లైక్ దట్ 999 స్టెప్ కన్నా 1000 స్టెప్ ఈస్ బెటర్. అవునా? సో లైక్ దట్ యు ఆర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ క్లైంబింగ్. సో if the new state is not better than the current, but it is better than the current state, then make it as a current state. If it is not better than the current state, then continue in the loop. అంటే దట్ మీన్స్ ఆ సొల్యూషన్ వదిలేస్తాం. అర్థమైందా? అది బెటర్ స్టేట్ తీసుకెళ్ళట్లేదు అనుకో, ఇంకా డౌన్ కి తీసుకెళ్తుంది అనుకో,
అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆపరేటర్ వదిలేస్తాం. ఆపరేటర్ వదిలేసి సెలెక్ట్ అనదర్ ఆపరేటర్ అండ్ అప్లై ఇట్ ఆన్ టు ద current state and find a new state. If the new state is better than the current state, then make it as a new current state and then compare it with the goal state. If both are same, return success. So నేను అన్నది అర్థమవుతుందమ్మా? తెలుగులో ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని గోల్ స్టేట్ తో కంపేర్ చేయండి. రెండు ఒకటే అనుకో. సమ్ టైమ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం కి ఇనిషియల్ స్టేట్ మే బి గోల్ స్టేట్ ఉంటే రిటర్న్ చేయండి. అదర్వైజ్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని ఏం చేసి కరెంట్ స్టేట్ కింద చేసుకోవాలి. ఓకే. సో నౌ కరెంట్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆపరేటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు వరకు అప్లై చేయని దాన్ని కరెంట్ స్టేట్ మీద అప్లై చేయండి. అది ఒక కొత్త స్టేట్ కి తీసుకెళ్తాం. ఆ కొత్త స్టేట్ ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ కొత్త స్టేట్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎలాగా? న్యూ స్టేట్ ని గోల్ స్టేట్ తో కంపేర్ చేయండి. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ రిటర్న్ సక్సెస్. అదర్వైజ్ అది గోల్ స్టేట్ కాదు బట్ కరెంట్ స్టేట్ కన్నా బెటర్ స్టేట్ అనుకో, దెన్ ద న్యూ స్టేట్ బికమ్ యువర్ కరెంట్ స్టేట్. అర్థమైందా నేను అన్నది ఇక్కడికి? సపోజ్ బెటర్ కాదనుకో, న్యూ స్టేట్ ఈజ్ నాట్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్ అనుకో, దెన్ లీవ్ ఇట్. మళ్ళీ లూప్ లోకి వెళ్ళేది, మళ్ళీ సెలెక్ట్ అయిన ఆపరేటర్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం. లూప్ లోకి వెళ్ళి కమ్ హియర్ సెలెక్ట్ అయిన ఆపరేటర్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ అప్లైడ్. అంటే ఇంత ముందు డ్రాగ్ అనేది ఏదో వాడాం, రాంగ్ స్టేట్ ఏదో బ్యాడ్ స్టేట్ కి తీసుకెళ్ళింది. అలాంటప్పుడు ఇంకోటి జంప్ వాడు, కొత్త ఆపరేటర్ జంప్, దాన్ని అప్లై చేయి కరెంట్ స్టేట్ లో. అది డెఫినెట్ గా న్యూ స్టేట్ కి తీసుకెళ్తుంది. మళ్ళీ గోల్ స్టేట్ కి కంపేర్ చేయి. గోల్ స్టేట్ కాదనుకో, దాని కరెంట్ స్టేట్ కన్నా బెటరా కాదా కంపేర్ చేయి. ఇప్పుడు ఇది బెటర్ అయితే కరెంట్ స్టేట్ చేసుకో. నేను ఇది ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అయితే బోర్డు మీద డ్రా చేస్తే చూపిస్తే బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది. హోప్ హౌ మచ్ did you understood with this help with the help of this online class. If anybody found any kind of doubt, ఏదైనా మీరు hope we are supposed to have offline classes from 1st April and 1st May onwards. ఇంకా ఈ కోవిడ్ పెరుగుతుంది. కోవిడ్ పెరగకపోతే మాత్రం ఇంకా ఈ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయని వీఆర్ నాట్ కండక్టింగ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. సో ఇది మళ్ళీ ఒకసారి స్టడీ చేయండి అమ్మా. డెఫినెట్ గా యూ విల్ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్గరిథం ఇన్ ఏ బెటర్ వే. మీకు అర్థం ఏది కాకపోయినా కానీ ప్రయర్ టు ఇంటర్నల్స్ ఆల్గరిథమ్స్ అన్ని నన్ను అడగండి. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఫస్ట్ సెకండ్ వన్, స్టీపెస్ట్ అసెంట్ హిల్ క్లైంబింగ్. దెర్ ఇస్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ద న్యూ టర్మ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ SUCC అని హైలైట్ చేస్తాను చూడండి, సక్ అని. సక్సెసర్ నోడ్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ అది. SUCC ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ సక్సెసర్ నోడ్. సక్సెసర్ నోడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ సక్సెసర్ నోడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ప్రెడిసెసర్ నోడ్? నెక్స్ట్ నోడ్. సక్సెసర్ నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెక్స్ట్ నోడ్. ప్రెడిసెసర్ నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ నోడ్. సో ఈ ఐడియా ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్గరిథం. సో ఈ ఆల్గరిథం కూడా చెప్తాను, దెన్ ఐ స్టాప్ ద క్లాస్. ఓకే, ఈ ఆల్గరిథం కూడా కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి. హిల్ క్లైంబింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కూడా 7 మార్క్స్ ఆ 10 మార్క్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, దీంట్లో ఏదైనా అడగొచ్చు. ఐదర్ దే మే ఆస్క్ యూ ద సింపుల్ హిల్ క్లైంబింగ్ ఆల్గరిథం ఆర్ అదర్వైజ్ స్టీపెస్ట్ ascent hill climbing algorithm. So this is a useful variation on simple hill climbing algorithm. Considers all the moves from the current state and select the best one as the next state. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దానికి దీనికి ఒక తేడా ఏంటంటే అక్కడ సింగిల్ టైం ఒకే ఆపరేటర్ వాడుతున్నాం. మీరు దాని దీనికి బేసిక్ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. ప్రీవియస్ ఆల్గరిథంలో ఒక స్టేట్ అంటే కరెంట్ స్టేట్ నుంచి ఒక ఆపరేటర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేయలేదో ఇప్పటి వరకు దాన్ని అప్లై చేసి గో టు ఏ న్యూ స్టేట్ అండ్ న్యూ స్టేట్ ఈ సెలెక్టెడ్ టు గోల్ స్టేట్. ఇఫ్ నాట్, కంపేర్ న్యూ స్టేట్ విత్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఇఫ్ న్యూ స్టేట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్, దెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ కరెంట్ స్టేట్. అక్కడికి వెళ్ళిపోమంటున్నాం. అది ఒకే ఆపరేటర్ వాడడం వల్ల. బట్ హియర్ in this steepest ascent algorithm, hill climbing algorithm, we are supposed to apply good number of operators which are available to us. మన దగ్గర ఉన్న అన్ని ఆపరేటర్స్ ని వాడతాం. ఒకటి జంప్ వాడతాం, ఒకటి వాక్ వాడతాం, ఒకటి క్లైంబ్ వాడతాం, ఒకటి ఏదో డ్రాగ్ వాడతాం. వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్, ఆపరేటర్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ us, అన్ని వాడి ఉన్నట్లో బెస్ట్ కి వెళ్తాం అన్నమాట. అర్థమైందా? బెస్ట్ బికమ్స్ ద బెస్ట్. ఏం చేస్తాం, ఏదైతే మనకి గ్రేడియంట్ అంటే బెస్ట్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని గోల్ స్టేట్ తో మళ్ళీ కంపేర్ చేసుకుంటాం. గోల్ స్టేట్ కాదనుకో దాన్ని కరెంట్ స్టేట్ చేసుకుంటాం.
అర్థమైందా? Yes, sir. మళ్ళీ డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్. అదే చేస్తాం. దాన్ని ఆల్గరిథం వైస్ చెప్తున్నాను. చూడండి, ఫాలో దిస్ ఆల్గరిథం. గ్రేడియంట్ సెర్చ్ అంటున్నాం. అందుకనే గ్రేడియంట్ అంటే కొంచెం గ్రేడియంట్ ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి, అంటే బెటర్ గ్రేడియంట్కి వెళ్ళాలి. ఎంఎస్ఎల్ లెవెల్ ఫస్ట్ 1 మీటర్ దగ్గర ఉన్నాం అనుకో అలిపిరిలో, సెకండ్ మీటర్కి వెళ్ళాలి. బెటర్ అంటే గ్రేడియంట్ 2 ఈజ్ బెటర్ దాన్ 1 కాబట్టి. అలాగే స్టెప్స్ వైజ్ అనుకోండి, మళ్ళీ 3 మీటర్స్కి వెళ్ళాలి, 4 మీటర్స్కి వెళ్ళాలి, 5 మీటర్స్. లైక్ దాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు క్లైమ్ టిల్ ద గోల్ స్టేట్ ఈజ్ ఫౌండ్. ఓకే, ఫస్ట్ సేమ్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ అంతా సేమే, దానికి దీనికి. ఎవాల్యూట్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గోల్ స్టేట్ దెన్ రిటర్న్ ఇట్ అండ్ క్విట్. అదర్వైజ్ కంటిన్యూ విత్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ యాజ్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఏమా దా లైన్ ఆల్గరిథం ఇలా ఆల్గరిథం ఫస్ట్ లైన్ సేమేనా? Yes, sir. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ అండ్ సేమ్. ఏమి లేదు దీంట్లో. ఎవాల్యూట్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్, ఎక్కడో ఒకరి దగ్గర నుంచి మొదలెట్టాలి కదా, మొదలెట్టు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గోల్ స్టేట్ దెన్ రిటర్న్ ఇట్ అండ్ క్విట్. అదర్వైజ్ కంటిన్యూ విత్ ద initial state as the current state. Okay, hope this is understood by everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, one sec. Okay, come back to algorithm. Next, loop until a solution is found or until a complete iteration produces no change to the current state. అంటే ఒకటి సొల్యూషన్ దొరికినంత వరకు, అంటే గోల్ స్టేట్ కి వచ్చేంత వరకు, లేదా అసలు కంప్లీట్ ఇటరేషన్ ప్రొడ్యూసెస్ నో చేంజ్. నువ్వు ఎన్ని ఆపరేటర్ అప్లై చేసినా యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫౌండ్ ఎనీ చేంజ్ విత్ ద కరెంట్ స్టేట్. కరెంట్ స్టేట్ నుండి చేంజే కనపట్లేదని అప్పుడు ఆపేస్తావు. అంటే ఐదర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఆర్ నో చేంజ్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. అంతవరకు ఏం చేయమంటున్నాడంటే లెట్ సక్సెసర్ బి ఏ స్టేట్. ఇక్కడ SUCCBA సక్సెసర్. దీని SUCCని ఏమంటున్నారంటే ఐఎమ్ సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సక్సెసర్ స్టేట్, బి ఏ స్టేట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఎనీ పాసిబుల్ సక్సెసర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ స్టేట్ విల్ బి బెటర్ దాన్ ద సక్సెసర్. అర్థమైందా? ఎనీ పాసిబుల్ సక్సెసర్. హౌ టు గెట్ పాసిబుల్ సక్సెసర్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ స్టేట్ చెప్పండి. అసలు పాసిబుల్ సక్సెసర్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, పాసిబుల్ సక్సెసర్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్స్ కరెంట్ స్టేట్ నుండి ఎలా వస్తాయ్యా? బై అప్లయింగ్ ఆపరేటర్స్, అంతేనా? ఇఫ్ యూ అప్లై ఆపరేటర్ వాక్ నీకు స్టేట్ వస్తుంది, అది సక్సెసర్ 1 అనుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ అప్లై జంప్ ఇంకో స్టేట్ వస్తుంది, అది 2 అనుకున్నాం, సక్సెసర్ 2. ఇఫ్ యూ అప్లై ఆపరేటర్ లైక్ క్లైంబ్ లేకపోతే డ్రాగ్, ఏదో వాట్ ఆర్ బి ద కైండ్ ఆఫ్ హ్యాంగ్, ఏదో అది దాంతో 3 అనుకుంది, సక్సెసర్ 3 అని. ఈ మూడిట్ల కన్నా ఈ 3 కొత్త ఏదైతే ఆపరేటర్స్ వాడడం వల్ల వచ్చే స్టేట్స్ ఉన్నాయో అవి ఈ సక్సెసర్ కన్నా బెటర్ గా ఉండాలి. అర్థమైందా? ఆ విధంగా నువ్వు సక్సెసర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. అంటే నువ్వు ఒక నేకెడ్ ఐ తోటి అలా చూస్తున్నప్పుడు ఓకే ఇది సక్సెసర్ అవుద్ది, బట్ నేను వాక్ చేస్తే ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళొచ్చు, జంప్ చేస్తే ఇంకో స్టేట్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకోటి ఏదో ఆపరేటర్ వాడితే ఇంకో స్టేట్ కి వెళ్ళొచ్చు అనుకుని వాటిలన్నిటికన్నా తక్కువ ఉన్న దాన్ని ఒక స్టేట్ తీసుకుంటాం. దాన్ని ఏంటంటాం? సక్సెసర్ స్టేట్ అంటాం. ఇప్పుడు హోప్ దిస్ ఇస్ అండర్స్టూడ్. మళ్ళీ చెప్పినమ్మా ఒకసారి. పూజ, సుష్మా సార్ అర్థమైనాయమ్మా? ఇది నేను అన్నది ఈ లైన్ అర్థమైందా? ఇది నేను పేపర్ ఉంటే కొంచెం డ్రా చేసి చూపించాను, అదే బోర్డు మీద ఉన్నా. ఇప్పుడు మీరు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఒక హిల్ లాగా ఇలా స్లైడింగ్ ఒక 45 degrees యాంగిల్ తోటి ఏదన్నా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి ఫస్ట్ స్టేట్ ఒక మార్క్ ఇనిషియల్ స్టేట్ కింద పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఆ 45 degrees యాంగిల్ లోపు 3 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఏదో మార్క్ చేసుకోండి, అంటే డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ వాడడం వల్ల వచ్చే స్టేట్స్ అని. వాటికన్నా తక్కువ గ్రేడియంట్ లో సక్సెసర్ ని పెట్టండి. ఇప్పుడు నేను అన్నది అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫర్ ఈచ్ ఆపరేటర్ దట్ అప్లైస్ టు ద కరెంట్ స్టేట్ డూ. ఏమని? అప్లై ఆపరేటర్ అండ్ జనరేట్ న్యూ స్టేట్. అంటే ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఏంటి? వాక్, ఒక స్టేట్ జనరేట్ చేయి. జంప్, ఇంకో స్టేట్ జనరేట్ చేయి. ఇంకోటి ఏదో ఆపరేటర్ దాంతో ఇంకో స్టేట్ జనరేట్ చేయి. నౌ ఎవాల్యుయేట్ ద న్యూ స్టేట్. అంటే వాక్ తో వచ్చి ఒక న్యూ స్టేట్ ని నౌ ఎవాల్యుయేట్ చేయి. ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం? ఆ వాక్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ ని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గోల్ స్టేట్ కంపేర్ విత్ ద గోల్ స్టేట్ దెన్ రిటర్న్ ఇట్. అదర్వైజ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ సక్సెసర్ స్టేట్. ఇప్పుడు SUCC మళ్ళీ వచ్చింది. వాక్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ ని ఆల్రెడీ మనం సక్సెసర్ వాక్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా, అర్థమైంది కదా?
సో సక్సెసర్ తో కంపేర్ చేయండి. ఎనీవే వాక్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ కెన్ బి బెటర్ దాన్ సక్సెసర్ స్టేట్ కాబట్టి నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్, ఏది బెటర్ ఇక్కడ? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ అంటే ఏది? వాక్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ ఈజ్ బెటర్, దెన్ ఏమని చేయమంటున్నాడు? దెన్ సెట్ సక్సెసర్ టు ది స్టేట్. అది సక్సెసర్ స్టేట్ చేయండి. ఏమో అప్పుడు అన్నది అర్థమైందమ్మా? సో ఎప్పుడు వచ్చిన న్యూ స్టేట్స్ ని వీఆర్ అబౌట్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ ద సక్సెసర్ స్టేట్. ఇఫ్ న్యూ స్టేట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ సక్సెసర్, దెన్ సెట్ ఇట్ టు సక్సెసర్. దాన్ని సక్సెసర్ అనండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బెటర్, లీవ్ ఇట్. ఏమా అర్థమైందా? సపోజ్ మనకు వచ్చిన న్యూ స్టేట్ సక్సెసర్ కన్నా తక్కువ కాదనుకో, then leave it as it is. Okay. If the successor is better than the current state, if the successor is better than the current state, then set current state to successor. అంటే ఇది ఈ సక్సెసర్ అనేది ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్. 1 minute. ఇది అలాగా మనం త్రీ న్యూ స్టెప్స్ ని 3 న్యూ స్టెప్స్ ని మనం కంపేర్ చేయాలి. ఇలా ఫస్ట్ వాక్ తోటి కంపేర్ చేసాం. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఓవర్. సో వాక్ తో వచ్చింది సక్సెసర్ కన్నా బెటర్ కాబట్టి సక్సెసర్ తీసుకెళ్లి వాక్యతో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ దగ్గర పెట్టాం. నెక్స్ట్ జంప్ అని స్టేట్ వచ్చింది కదా, సెకండ్ స్టేట్. ప్రస్తుతానికి 2 స్టేట్లే అనుకుందాం. జంప్ తో ఒక స్టేట్, వాక్ తో ఒక స్టేట్. ఫస్ట్ వాక్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ ని సక్సెసర్ తో కంపేర్ చేసాం. అది సక్సెసర్ కన్నా బెటర్. అందుకుని ఏం చేసాం? సక్సెసర్ ని వాక్ దగ్గర పెట్టాం. ఓకే, నెక్స్ట్ జంప్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ ని ఈ సక్సెసర్ తో పోటీ చేస్తాం, కంపేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సక్సెసర్ అంటే ఏది? వాక్ తో వచ్చిన న్యూ స్టేట్ ని సక్సెసర్ స్టేట్ అంటున్నాం కదా. సో దాంతో కంపేర్ చేస్తాం. ఆల్ ద టైం మనం సక్సెసర్ స్టేట్ తోనే కంపేర్ చేస్తుంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు జంప్ తో వచ్చిన స్టేట్ సక్సెసర్ స్టేట్ కన్నా బెటర్ అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? జంప్ స్టేట్ సక్సెసర్ స్టేట్, దాన్ని కరెంట్ స్టేట్ చేసుకుంటాం, దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ సక్సెసర్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్, అంటే ఫస్ట్ వాక్ తో వచ్చిందే జంప్ కన్నా బెటర్ అనుకో. అన్నది అర్థమైందమ్మా? వాక్ తో వచ్చిన స్టేట్ జంప్ కన్నా బెటర్ అనుకో. ఆల్రెడీ వాక్ తో వచ్చిన స్టేట్ దగ్గర ఏముంది? సక్సెసర్ అనేది ఉంది కదా. సో దెన్ సక్సెసర్ బికమ్స్ బెటర్ దాన్ ద కరెంట్ స్టేట్ అయితే దెన్ సెట్ కరెంట్ స్టేట్ టు సక్సెసర్. అంటే ఏది ఇప్పుడు 2 ఆపరేటర్స్ వాడడం వలన మీకు ఏది బెటర్ స్టేట్ ఇంకా తెలియదు. మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఆ 2 స్టేట్లని ఒకదాంతో ఒకటి కంపేర్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. అంతేనా? 2 న్యూ స్టేట్లని ఒకదాంతో ఒకసారి కంపేర్ చేయాలి. మీకు ఏది బెటర్ అయితే దాన్ని కరెంట్ స్టేట్ అనుకుంటాం. సమ్ టైమ్స్ ఫస్ట్ గా మనం ఏదైతే వాక్ తో వచ్చిన దాన్ని సక్సెసర్ అనుకున్నామో అది సెకండ్ కన్నా బెటర్ అయితే సక్సెసర్ బికమ్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఇప్పుడు హోప్ దిస్ ఇస్ అండర్స్టూడ్ బై ఎవ్రీవన్. నేను కుదిరితే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బై సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దానివల్ల ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపించవచ్చు. అదేమైనా కుదిరితే దీనికి అటాచ్ చేసుకుని ప్రెజెంటేషన్ కి. సో డెఫినెట్ గా అది విత్ ఇన్ 1 week లో వచ్చేటట్టు ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తాను. అమెజాన్ లో ఆర్డర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. అది మళ్ళీ 3,400 rupees అంటే సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us టువర్డ్స్ డ్రాయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, అదైతే సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. లేదు ఈ మీన్ టైం మీరు ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ లోపు ఎప్పుడన్నా ఆఫ్లైన్ కి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను ఏదైతే హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయో అవన్నీ డ్రా చేసి బోర్డు మీద చూపిస్తాను. ఓకేమా? ఇప్పుడు నేను అన్నది అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. అవసరం ఉందా అవసరం లేదా? మనకి ఎంత టైం ఉంది? 55 అయిపోయింది. అందుకని 50కి వీఆర్ సపోజ్ టు కంప్లీట్. ఓకే, 10:50కి. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ హిల్ క్లైంబింగ్ అని 3 different ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో సిన్స్ దిస్ పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఈస్ విత్ యూ, యూ కెన్ స్టడీ వన్స్. If still you found any difficulty, next class lo nanu adagandi. Definitely I am there to clear in a better way. Okay? Yes, so here I stop the class. Thank you all. And cheppindi gurtundi kada, all the 3rd year students, you are about to pay the fees which are received by you from Jagannath Vidya Deevana by today or tomorrow. Okay? Okay. So management is very much serious about it because మీకు తెలుసో లేదో ఇది ఎక్స్టెండ్ అయింది. మీరు సెకండ్ సెమ్ ఎప్పుడు చదవాలి?
లాస్ట్ ఇయర్ చదవాలి తెలుసా? ఎస్ సార్. మీరు సెకండ్ సెమ్ నవంబర్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి, బట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీకు? మార్చిలో స్టార్ట్ అయింది. సో యు ఆర్ డిలేడ్ బై 4 months or 5 months డ్యూ టు కరోనా. సో అప్పటి నుంచి అంటే ఎక్స్ట్రా టైం, ఎక్స్ట్రా సాలరీస్ ఆర్ గివింగ్ టు ద స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో అందుకని దే ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ద మనీ. సో డిపార్ట్మెంట్ పరువు మీరు రీపేమెంట్ మీద ఉంటుంది, ఇమీడియట్ గా చేయండి అది. దట్ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ట్యూషన్ ఫీజ్. ఓకే, ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.